जय जगन्नाथ जय गुरु जय श्री राधे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर जो पवित्र भाववाणी आमे पाठ करुचे आपण माने सुनुचंती तो ता भितरे आजिर कथा गोटे नियारा कथा। आज श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जतले भाव समाधि भितरे रहिचंती सेतले तांको मन भितरे जहा आसुची कि अन्य अन्य जेकोसी जिनस भाबुचंती से ताही परिप्रकाशित करचंती निज मुखरे किंतु देहरे तांकर ज्ञान नाही श्वास स्थिर तथापि तांकर मुखर अनर्गल भाव बाहरुची से जो बाणी गुड़िक जो बाणी गुड़िक शुणिले मनीष कौन हुए ना तत्क्षणात ता भितर भली गोटे परिवर्तन आसे। भूल बाट को जाउथि अवस्था रे से पुणी पछको फेरी आसे कहीं ना ताकू लगे ताकू कहीं जमीती जड़े टाणिकी पछको नहीं आसी सत् मार्ग जावाई। आज कथा भावी से वस्तु गोटे बहुत बड़ कथा भल जिनस से जो अनामी अनामी नाम को कहार नाम को श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जो गुरु रूप से आसी कहार नाम को जपिवाई से अनामी पुरुषटी किए यही कथाटी आज जन आज जो कथा बा विषय वस्तु भितर देकरी अच्छी टिके हुए तो बोरिंग लगी पारे किंतु जदि मूलर चूल पर्यंत बा शेष पर्यंत शुणिबे ताहले हुए तो कथाटी आपन को भल लागिबो। अनामी नाम को आमे भजन करिबा ठाकुर एठी जणाई देले जेतबळे कीर्तनर ताळे ताळे आज ठाकुर चलीचंती दांडे दांडे आज जाउछंती सेतबळे मृदंग करताल शंखध्वनि हुलहुली रे प्रकंपित होउची गगन पवन सेतबळे ठाकुर जेतबळे कीर्तन ताळे ताळे आज तांको भाव विहलित हे जाइछंती तांको भितरे ठाकुर तो जागृत से विभिन्न भाव रे जोग प्राणायाम पर विभिन्न भाव रे तांकर अंगभंगी करूचंती तापर से बेहोश होई पडुचंती तांकर पादरु धार धार हे रक्त बाहरुची काहे ना से पादुका पिंदु नतले कीर्तन बेले सेथिपई कीर्तन रे पादुका ही अपरिहार्य। जो माने कीर्तन करती जेकोसी संप्रदाय हूँ ना कहीं भगवान का नाम कीर्तन करती से गोड़े पादुका रहिबो नाही पाटी रे पान पुरई नथिबे शुद्ध भाव शुद्ध वस्त्र जो वस्त्र रे खाई नथिबे शुद्ध वस्त्र परिधान करिकरी ए सब करबा कथा। मानिले ठाकुर न मानिले पत्थर। मते जानिबा को हेले आगे निजको ही जानिबा को हुए सेते बेले निजको बुझिबू जेते बेले निजको बुझिबू सेते बेले मते बुझिबू मते बुझाइबार कर्ता तो ही रे मते जानिया माने ही जगत को जानिबा। लवण पहाड़ एक कोण रे लवण मध्य लवण पहाड़र समस्त लवण मध्य लवण समुद्र एक बिंदु जल जेपरी लवणाक्त सही परी समुद्र समस्त समुद्रर जल मध्य लवणाक्त बालुणिया समस्त को मु भावी भल पाई पारिले सबुठारु भल किंतु ताहा कठिन तु ही पारिबु। तू कोन जानिछु सर्च लाइट रो काच भितर टिकी आलुओ बाहर जगत जाक आलोक तो द्वारा जगत व्यापी आलोक हेबो। जेतबळे आम भितर से जो ठाकुरंकर बारिधारा बा ठाकुरत्व जो जागृत हो ठाकुरत्व किभଳି भाव जागृत हो आपण माने पूर्व वीडियो रे जाईकरी सुनि पारिबे। समस्तक भितर ठाकुरत्व जागृत हुए किछि समय पई क्षणिक पई का भितर बहुत समय रुहे तो का भितर अल्प समय रुहे। नाम ध्यान जदि आपण 45 मिनिट करिवे आपणकर मात्र 3 मिनिट ही आपणकर मन प्रभुंकर चरणारविंद रे श्री चरण रे लागिवो बेसी समय लागि परिबो नाही। देख बन्या समय रे बहुत खाल रे पानी थाए जेते बेले पानी सुखी जाए सेते बेले खालर पानी तक दुर्गंध होई जाए जेते बेले अवतार होंती सेते बेले खाल गुड़ी को परिपूर्ण हुए किंतु तापर पुणी दुर्गंध हुए। देख ये खाल गुड़ी को जदि काटी छड़ाई नदी सहित मिसई दिया जाए तेबे हुए सबु जल नदी को चली जाए। एक तार कहिबार जिनिस होउची कोन ना जे भली भाव रे पानी जदि गोटे नई जदि समुद्र सहित मिसी गला गाड़ियाटी जदि नई सहित मिसी गला स्रोत भितर चली जाउथिबो पानी रहु नथिबो स्थिर नथिबो अस्थिर पानी जो चली जाउथिबो से पानी के बेले गंध हुए ना किंतु गोटे जगह रे तले रही जाए से आपे आपे गंध होई जाए ता भितर ए सब जिनिस
ଯେମିତି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଶରୀର ତତ୍ଵ ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଯୋଗ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଯଦି ଆମେ ଆମର ମନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ନାମୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ସେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଶିକ୍ଷା ନ କରି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର କରି ସଜେଇ ବସିବା, ତାହେଲେ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କଣ ଆସିଥିଲେ କହିଥିଲେ ମତେ ପୂଜ, ମତେ ପୂଜିଲେ ସବୁ ପାଇବୁ। ସେ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମେ ଗଲେ ଆମ ଭିତରେ ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହବ, ଅନ୍ୟଥା ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯିବାକୁ ହୁଏ। ନଦୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର, ଏହି ଉକ୍ତିରେ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ନ ରହି ସେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି କୁହନ୍ତି ମତେ ଦିଅ ମତେ ଦିଅ ମତେ ଦିଅ, ସେ କେବେ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ଗୁରୁ ଆସନରେ ମଣ୍ଡିତ ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଇନଥିବେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୁଟ କପଟ ଯାଇନି। ଆଉ ଯିଏ ଆଚରଣରେ ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ସିଏ ଯଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବସିଯାଏ, ଯଦି ଚୋରକୁ ଆମେ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସେଇଦବା, ସେ ତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଲୁଟି ନେଇଯାଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେହ ମରେ ମାରେ କରେ ହିଁ ଖେଳ। ଯେ ଆଚରଣରେ ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବ, ସେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିବ, ତା ବାପା କରୁଥିଲେ ସିଏ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢୀ ମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ମନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇକିରି ମାତାଲ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପଇତାଟେ ପକେଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବେ? ତେଣୁ ଆଚରଣ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ, ଅନ୍ୟଥା ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଆମେ କୌଣସି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ମିଛି ମିଛିକା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହିଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଆଚରଣରେ ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ବସେଇ ପକେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଭୁଲ। କଥାଟା ଯାହାକୁ ଲାଗୁଥିବ ସେ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ବୈଦାନ୍ତିକ, ଦେଖ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ବୈଦାନ୍ତିକ ସମସ୍ତେ ତୋର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଜାଣିବୁ। ଏଇଠି ଗୁଢ ତତ୍ଵ ଆସିଗଲା। ଦେଖ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ବୈଦାନ୍ତିକ ମାନେ ବେଦ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବେଦ ଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତେ ତୋର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଜାଣିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଉଦାର ଚେତା ସବୁ ତୋର ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଯେତେ ତର୍କ ଚଞ୍ଚୁ ସେଇମାନେ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଚଞ୍ଚୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ହୁଏ। ସେମାନେ ଗାଡିଆରେ ରହିଥିବେ, ସମୁଦ୍ରକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଗଳା ଧରି ଯଦି କୌଣସି ରକମରେ ସମୁଦ୍ରର ଭାବଟା ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବୁ, ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା ବେଦ ଅନୁସାରେ, ବେଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯାହା ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆସେ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ସମସ୍ତେ ତୋର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଜାଣିବେ। କାହିଁକି ନା ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ହରି ସମାନ ହେ ବାସ ତୁମାରା ଘାଟ ଘାଟ ମେ, ସମସ୍ତ ଘଟରେ ସେଇ ଆତ୍ମାରାମଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରି ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ ହରକତ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ ସେଇଟା କଣ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଠିକ ଏଇଟା କଣ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ନିଜର କୁଜ୍ଞାନକୁ ଆମ ଉପରେ ନଦୀ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇଟା କରିବୁ ମାନେ କରିବୁ, ସେମିତି କାହିଁ କଲୁ, ଏମିତି କାହିଁ କଲୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମିଷ ଛାଡି ଦେଇଛି, ମୁଁ 5 ଜଣ କହିଲେ ଲୋକଟେ ଶୁଣିବି। ମୁଁ ଯଦି ଆମିଷ ଖାଉଛି, ମୁଁ ଯଦି 5 ଜଣ କହିବେ ଛାଡିଦିଅ ଛାଡିଦିଅ, ସେ କାହିଁ ଶୁଣିବି?
तू तो निजे खाऊ मत कौन कौच। आउ केते जण कहले कि आमे दीक्षा नवा भितर आम घरे कहते आमर जो दीक्षा देले से कहते अन्य ठाकुर पूजा अर्चना करि परिबने। अरे गुरु को पूजा करने सहित गुरु जहाँकर उपासना करछंती ताको पूजा करने बाध्यतामूलक। एटा गुरु परंपरा रे रुहे, नहले गुरु परंपरा भितर को आसीबाटा अनुचित। आम आज ठाकुर अनुकूल जो आसिले गुरु रूप तांकर मार्मिक तत्व को न बुझिकी ये जो सब निज इच्छा मुताबक जो कार्यक्रम आरंभ होता भीतर आम सामिल होकर से तत्व गुड़िक आम भूली जाइए। हुए तो केते जन ये कथा गुड़िक बाधुथिबो, किंतु सेमाने थरे देखंतु आज जीवन काली सकाळ नथिबो। एई जीवन आउ मानव जीवन आसीबो कि नहीं ठीक नहीं। जदि ठाकुर को अनुकूल धरछन ताले से जो ठाकुरंकर कथाटी को मानंतु। जदि सीए गुरु ताले से गुरु जहाँ शिक्षा देइछन्ति सेई शिक्षाटा ही मानिबा निहाती बाध्यतामूलक, नहले ए संप्रदाय आउट हो जाए। ज्ञान द्वारा चंचु भांगी देवा हुए, अज्ञानता को आमे नष्ट कर देवा उचित। आ कोन हुए मोर बहुत क्षति करी पकाइछन्ति 3 वर्षर कार्य सारी देइछन्ति सेमाने निजे मध्य रखि पारंति नै, नियम अनुଯାयी चली पारंति नै। किपर जानिबे तू न हेले के जानिबो। 3 वर्षर कार्य सारी देइछन्ति सेमाने निजे मध्य रखि पारंति नै, नियम अनुଯାयी चली पारंति नै। किपर जानिबे तू न हेले के जानिबो। जदि आमे सजाग हेई न उठिबा हमर जो वर्ष 12 वर्ष तप सुकुआ पुडार जाई कहंतिनि कि मोर जने सांग जेतବେଳେ दीक्षा नेले सेतବେଳେ माला तिलक कंठी सब धारण करतिले, आमिष खाऊ नथिले। किंतु जेतବେଳେ विवाह होई साइला पर कोन एमिति गोटे हैला जे कि आमिष खाई करी तापर सेठू दिने एकादशी रे भी ताको आमिष खाइया दे देइछन्ति। तो गोटे काठ से किछि हाणुची ता हातर से जो कटोरी बा टांगिया कोन मन पडुनी सेटा जरो हाथ रे छोट बसे तार मन पड़ जाय एकादशी आज आमिष खाइ दी से सेन आमिष छाड़ी देछि। किंतु हेले कोन हला मझिरे परर प्ररोचना रे से स्त्री हो जियो जी ठाकुरंक मार्ग को न नै करी हमको अन्यत्र नै जाय से केवल हमर मित्र होई न थाए। से शरीर पाई हुए तो मित्र होते किंतु आम आत्मिक कल्याण क्षेत्र में से मित्र हो न थाए। जी आमको भगवत कथा भगवत धाम को जीवाई प्रेरित करई थाए, सत आचरण भितर देकर जीवाक प्रेरित करई थाए, से ही आमर प्रकृत बंधु होता है। अब आमको विपद सुखरे दुखरे विपद आपदरे विलास व्यसन उत्सव राजद्वार श्मशान ये जो सब कथा अच्छी से जगह जे छिड़ा हुए से ही प्रकृत बंधु। आज जे नियम अनुଯାयी चले नहीं, ये जो ठाकुर भीतर देकर जो नियम अनुसार चले नहीं, जदि आमे ताठारु दीक्षा नवा जने रीति कि सी नियम अनुसार चलु नांती तांकर केवल लोभ अछि मु पुळाई खंडे रीति माने दीक्षा दे देबी पुळाई खंडे अर्थ आसीबो ए उद्देश्य रे जो माने ही ए सब विभ्रांत करांती से मन ठारु भी दूर रहिबा दरकार। कहीं ना से सिद्ध न मंत्र दे मरे मारे ही करे के जे सिद्ध से केवल अर्थ मान जस 3टा जिंस चाहे नहीं। आ जे 3टा जिंस चाहे कि दीक्षा दवा पई व्याकुलित खाली हेई पड़िला। किछि जन कहते सत्संग जदि दीक्षा न हुए ठाकुर से न खाती नहीं। अरे तुम यदि खाया को दे पारंत भक्ति सहकार ठाकुर निश्चय खाइबे। आ तुम ताऊ कौन खाइबो दबो ठाकुर खाती। किंतु ये जो मिथ्या प्ररोचना भीतर देकी मुंडटा को खाई दउचंती से मुंड खाइबाटा बंद कर दिया। प्रथम कष्ट लागू थरे भाबिकी देखिबे। तुमर एई कथारे बहुत हस माड़े मु मले कौन हेबो मु मरिले कौन थर करे जीवी रे तोर मुहरे एई कथा सुनिले ही हस लागे। निया
କହୁଛି ମତେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ ବୋଲି ଭୟ କରୁ, ଆରେ ପାଗଳ ମୁଁ ତ ଚିରକାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋର ସମସ୍ତ କିଛିକୁ ବାଦ ଦେଇ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଟିକକ ରହିବ ସେଇ ଟିକକ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବାଦ ଦେବାଟା ହିଁ କ୍ଷୟ ନୁହେଁ, ବାଦ ଦେବା ଭିତରେ ମୁଁ ହିଁ ମୁଁ, ଏଇ ପ୍ଲସ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ, ମାଇନସ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ। ତୁମର ସବୁ ହେବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହାତ ଦେଇ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ତର ଦେଇ ଧରିବାକୁ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ହାତ ଦେଇ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ତର ଦେଇ ଧରିବାକୁ ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର। ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କେଉଁ ସୁଖ ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତୁଳନାରେ? ଯେ ଟିକିଏ ଖାଇଛି ସେ ମଜା ପାଇଛି। ଜଗତରେ ଏପରି କୌଣସି ନିଶା ନାହିଁ ଯାହା ଏହା ସହିତ ତୁଳନା ହୋଇପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିଶାଟା ଯାହାକୁ ଲାଗେ, ଯେ ଟିକିଏ ଖାଇଛି ସେ ମଜା ପାଇଛି। ମାମୁଁ ତୁମକୁ ତ ଆଉ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ ମାମୁଁ। ମାମୁଁ ଦେଖ ତୁମର ଏଇ ଅହଙ୍କାର ଟିକକ ତୁମକୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି। ଏହି ପରଦାଟି ଚାଲିଗଲେ ହିଁ ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ଏକ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ମୋର ମାମୁଁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମର ଭଣଜା। ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାଣ, ତୁମେ ମୋର ବହୁତ ଆଦର କରି ଶିଖିଛ। ତାହା ଗୋ ସେଇ ଗୋ ମୁଁ ସେହି, ତାହିଁ 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 ତାହିଁ। ଦେଖ ସମସ୍ତେ ତ ପାଗଳ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ ହୁଏ ତେବେ ପାଗଳର ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଆମର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଥିଲା ପିଲାବେଳେ ପଢିଥିଲେ କଣ, ବିଷ୍ଣୁ ନଖ କଣେ ଥିଲା, ବାମନାବତାରେ ଭଗୀରଥ ଆଣିଲା। ସେ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନଖ କଣରୁ ହିଁ ଜାତ ହେଇଥିଲେ। ତୁ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ହୁଏତ ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ, ନହେଲେ ଭଗବାନ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଦୁହିଁ ଅଭିନ୍ନ ହୃଦୟ। ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତ ରହିଥାଏ। ହଁ ଗୋ, ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ହିଁ। ଦେଖ ସେଇ ଅନାମୀ ପୁରୁଷ। ତାହେଲେ କିଏ ସେଇ ଅନାମୀ ପୁରୁଷ? ଏଠି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ। ଖୁଲମ ଖୋଲା ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି। ହୁଏତ କାହାକୁ এই କଥାଟି ମିଥ୍ୟା ଲାଗିପାରେ। ଯାହାକୁ ମିଥ୍ୟା ଲାଗୁଛି ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁନି, ଭିଡିଓ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭିତରେ ଭାବନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତାର ଆନ୍ସର ଅଛି। ଆରେ ବାବା, ଯିଏ ଆମର କୁହନ୍ତିନି ଯିଏ ମାନେ ଯିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେ ସେ ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ରଖିଥାଏ। ଯିଏ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ବାଟ ରଖିଥାଏ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କଣ ସେଇ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି କି? ଫସି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କମେଣ୍ଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ ଏ କମେଣ୍ଟଟା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି କଥା ରହିଗଲା କି? ଯଦି କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଜୟଗୁରୁଟେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ। ହୁଏତ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମ ନେବେ। ଆଉ ନିଜେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେବା ସହିତ ଅନ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କାହିଁ ବିକୃତ କରାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ସେଇ ଅନାମୀ ପୁରୁଷ। ଠାକୁର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅନାମୀ ପୁରୁଷ କିଏ? ଅନାମୀ ପୁରୁଷ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦରୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରି ଆସିଲା, ମହାକାଳର ମଥାରୁ କୁଟସ୍ଥରେ ମହାକାଳ, ତାପରେ ତ୍ରିବେଣୀ। ଏଇଠି ଠାକୁର କଥା କଣ ହେଲା ନା, ଦେଖ ସେଇ ଅନାମୀ ପୁରୁଷ। ନା ସେ ଅନାମୀ ପୁରୁଷ କିଏ? ପ୍ରେୟାରରେ ଆପଣ କହୁଥିବେ ଅନାମୀ ପୁରୁଷ। ସେଇ ଅନାମୀ ପୁରୁଷ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦରୁ, ଅନାମୀ ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ପାଦରୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରି ଆସିଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦରୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରି ଆସିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମହାକାଳର ମଥାରୁ କିଛି ସମୟ ରହି ପୁଣି କୁହନ୍ତି ମହାକାଳର ମଥାରୁ। ମହାକାଳ କିଏ? ନା କାଳଙ୍କର ଯିଏ କାଳ, ମହାକାଳ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ। ମହାକାଳର ମଥାରୁ କୁଟସ୍ଥରେ ମହାକାଳ, ତାପରେ ତ୍ରିବେଣୀ। এই যে ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସେଇ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଶବ୍ଦ ଗଙ୍ଗା, ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା। ଦେଖ ମୋର ନାମ କରୁ କରୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଏଇ ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ତ୍ରିବେଣୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଇ ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ପାଇଲେ ହିଁ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ବସିଯାଅ। ରୂପର ରାଜ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାର ହୋଇ ପଡ। ତା
ପରେ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଯିବ, ନାମ ମଧ୍ୟ ଯିବ, ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛୁ। ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ଏଟା କଣ ଜାଣୁ, ଏଇ ପ୍ରଣମ ଯାଏ ନିଜର ମରିବା। ନିଜେ କିପରି ଦେଖିବୁ ରେ, ଦେଖ ଯେତେ ଜୀବ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ମୁଁ, ଯେତେ ଜୀବ ଚାଲି ଯାଉଛି ଦେଖ ଥରେ। ଓହ ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଛାତି ଫାଟିଯାଏ ଦେଖ ଥରେ, ଚିନ୍ତା କର ଦେଖ କେତେ ଜ୍ୱାଳା କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଥରେ ଚାଲିଆ ମୁଁ ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ରେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଦଣ୍ଡ ହେଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଛାତି ଯେତେ ଜଳିବ ମୋର ଛାତି ସେତେ ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଜଳିବ। ଚାଲିଆ ନାମ କରୁ କରୁ ଦୌଡ଼ିଆ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଣ ହୃଦୟ ଭରା ରକ୍ତ ନେଇ ଆସିଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆତ୍ମବଳି ଦେବି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭୟ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଆହୁତି ଦେବି, ଆହୁତି ହିଁ ମୋର ପରମାତ୍ମା। ମହାପାପୀ ହୋ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ପାପ ଥାଉ, ନାମ କର ତ ଦେଖି ମୁଁ ଶୁଣେ, ନରକ ପାଇଁ ଭୟ କଣ, ମୁଁ ସବୁ ନରକ ତ ମୋର ଚିନ୍ତା କଣରେ ସବୁ ପାଇବି। ମୁଁ ନ ରହିଲେ ଆଉ କଣ ରହିବ, ମୁଁ ଅହଂ ଯେଉଁଠାକୁ ଗଲେ ଅହଂ ଚାଲିଯାଏ, ସେଇଠାରେ ହିଁ ଅବଂ ମାନସ ଗୋଚର ମାୟାର ରାଜ୍ୟରୁ ବେମାଲୁମ ଖଲାସ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚାଲିଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେ ଯୋଉ ଅନାମୀ ପୁରୁଷ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଥିବ, ନାମ ଧ୍ୟାନ ଥିବ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ଚାଲିଲେ ସେ ଭାବଟା ହଉଛି ରାଧା। ଯେଉଁ ଧାରାରେ ଗଲେ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଇପାରିବା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରାଧା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନାମ ଭିତରେ ଦେଇକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ ତତ୍ଵ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆମେ ଯିବା, ଆଉ ଅଯଥା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଭିତରେ ଦେଇ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବାନି। ଆଉ ମିଥ୍ୟା ଛଳନା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଉଛେ ପିଉଛେ, ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆମକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିର କରାଇ ଦେଇଥାଏ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ସୁଖରେ ଯଦି ଆମେ ଭଜନ କରିପାରିବା, ଦୁଃଖରେ ତ ସମସ୍ତେ ଭଜନ କରୁଛେ, ସୁଖରେ ଯଦି ଭଜନ କରିପାରିବା, ସେ ଭଜନ ସେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭୋଜନ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଆମିଷ ରୋଷେଇ ହଉଛି, ଆମେ ସେଇ ପାତ୍ରରେ ଯାଇକିରି ଖାଇଦେଇ ଆସିଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଆମିଷ ଭୋଜନ ହୁଏ ସେଇ ପାତ୍ରରେ କେବେ ହେଲେ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ସେଇ ପାତ୍ରରେ ଜଣେ ଆମିଷ ଖାଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଇ ପାତ୍ର ଧୁଆ ମଜା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପାତ୍ର ମାରା ହେଇଯାଏ, କୂଅଟି ମାରା ହେଇଯାଏ। ଯଦି କୂଅରେ, କାହିଁକି ନା କୂଅ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ସଦୃଶ, ତା ଚାରିପାଖ ଜାଗା ଗୋଟେ ରହିଲା ଫନ୍ଦ ବା ନନ୍ଦ ରହୁଛି, କୂଅଟି ମାରା ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପୋଖରୀ କଣ ମାରା ହୁଏ? ପୋଖରୀ ମାରା ହୁଏନି। ଆପଣ ଯଦି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇବେ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଭୋଜନ ପରସି ଦିଆଯାଏ ସେ କେବେ ମାରା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଖାଇବେ ସେଟା ମାରା ହୁଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଟବ, ଗୋଟେ ହଣ୍ଡା, ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚି, ସେଥିରେ ଆମିଷ ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ସେଇଥିରେ ଅରୁଆନ୍ନ କରି ଖାଇଲେ ସେଥିରେ ପୁଣ୍ୟ ଆସେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ବି ବ୍ରତ ଭଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଶସ୍ୟ, ଚାଉଳ ବି ଗୋଟେ ଶସ୍ୟ, ସେଇ ଯୋଉ ଗହମ ବି ଗୋଟେ ଶସ୍ୟ। ଗହମଟା ଖାଇଲେ ମାରା ହୁଏନି, ଚାଉଳଟା ଖାଇଲେ ମାରା ହୁଏ। ଏଇ ଯୋଉ ମାରା ଶବ୍ଦଟା ଭଲ ଭାବରେ ମତେ ବି କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, କେବଳ ହଉଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସକାଶେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିକି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଠାକୁର କେତେ ଜାଗାରେ ଯେତେ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବି ସେ ମିଶିକିରି ଖାଆନ୍ତି, ଯେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମର। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଜାତି ନଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ସେ କେବଳ ଦେଖନ୍ତି, ଜାତିପାତ ଦେଖନ୍ତିନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଷ୍ଣବ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତିନି, ସେ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କୁ କିଏ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ପ୍ରେମର ଠାକୁର ପ୍ରେମର ଟାଣେ ଆସିଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନେ। ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ହିଁ ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ଅବିବେକୀ ମାନଙ୍କର ଯେ ଛଦ୍ମ ବେଶୀ ନାମ ଭିତରେ ଦେଇକି ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।
ମାନେ ଭିତରେ ନଥିବ ଆଜି ଗୋଟେ ଶୁକ୍ରବାର ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ଖାଇବାକୁ, ଶୁକ୍ରବାରଟା ଖାଇବିନି, ସେଥିରେ କୋଉଠି ଭକ୍ତି ଆସିବ? ମାଛ ମାଂସ ଖାସନାର ଏଇଟା ଯୋଉ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ବ୍ରତ ଭିତରେ ଦିଟା ଯେଇଟା ସମସ୍ତେ ପାଳନୀୟ କରିବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ରହିକିରି କିଛି କେବେ ହେଲେ ଠାକୁରତ୍ଵ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିବନି। ଯେବେ କହୁନା କାହିଁକି ଆଜିର କଥା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ରହିଲା କି ଠାକୁର ସେ ଭାବବାଣୀ ଭିତରେ କହିଦେଲେ ଅନାମୀ ପୁରୁଷ କିଏ, ମହାକାଳ କିଏ, ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରିପାରିବା ନାହିଁ? ଏ କଥା କିଏ କହିଛି? ଯିଏ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଗୋଟେ ପାଖଣ୍ଡୀ। ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯିଏ ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯିଏ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ତମେ ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଫଟୋ ଛଡା ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଖଣ୍ଡୀ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସିଏ ତ ନିଜେ ମରିବେ, ଆମକୁ ହିଁ ନର୍କରେ ପକେଇ ଦେଇକି ମାରିଦେବେ। ଆଜିର କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ। ନିତାଇ ଗୌର ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ, ରାଧେ ରାଧେ।